parents and our elders. On behalf of management, administrators, teachers, parents and students, I welcome Mrs. Asha Ma'am, Shankaracharya devotee and our school music teacher. I welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. I welcome our secretary, sir, Mr. Raghavendra, sir, our school secretary. And I would like to welcome our school administrators, Mrs. Kusma ma'am and Mrs. Jennifer ma'am. I welcome you, ma'am. I would like to welcome all my dear parents for this auspicious occasion. I welcome my dear parents and I welcome all my faculty members of RM family. I welcome my dear colleagues. And last but not least, I welcome all my dear students for this auspicious occasion. Welcome my dear students. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, my dear. Good morning all, respected teachers and my dear friends. Today I am honored to speak about the subject Madhur Puja, which is very close to our heart. The deep respect and reverence we show to our mother. The word Madhur Puja comes from Sanskrit, meaning worship of mother. This concept isn't about literal worship but about understanding the value and importance of our mothers in our lives. In Hindu culture, a mother is seen as the first guru, the primary teacher who guides us with unconditional love, compassion, and wisdom. She is there through every stage of the life, teaching, nurturing, and shaping us. Madhur Puja is a way to express our gratitude, recognizing her sacrifices and unconditional love. In a world where we often get busy with our own lives, Madhur Puja reminds us to pause and reflect on our mother's selfless contributions. It's about finding small ways to show the respect, which through one words, actions, or support. Let us embrace Madhur Puja not just as a ritual, but as a daily practice, a constant reminder of a profound impact of our nature have to our lives. Thank you. A warm greetings to everybody. The mother, one who cares the most, the first love, a perfect example for unconditional love, and much more, a best friend. The most important entities of life, Mata, Pita, Guru, Devam, and the first always comes the mother. As we honor our mothers today, let us remember their selfless service, love, and care. As we honor them today, it is our responsibility to respect them. And as kids, as mothers, as we are always kids for our parents, let us always respect them, care them, and support them at any age. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಮಸ್ಥಿತ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಎಂಬ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ನಾನಾ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ, ಮಹಾಕಾಳಿಯಾಗಿ, ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ತಾಯಿ. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಧಕಾರದ ಒಂದು ದೆಸೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಜಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ
ತಾಯಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪವೂ ಸಹ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಯಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪವಿತ್ರಕರವೂ ಹಾಗೂ ಶುಭಕರವು ಎಂದು ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಜಗದಾಂಬೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆರ್.ಎಂ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತೃಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಮಾತೃಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಜನ ತಾಯಂದಿರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಏನು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 90% ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸುಮಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಂದಿರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಂಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು.